नमस्ते, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इट इज सेड दैट ही इज सपोज टु जुन यो स्ट्रक्चर छ त्यसको सपोज टु र इट इज सेड दैट को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले यसको थ्योरिटिकल भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। ल 1 नम्बरमा छ, राइट दिस सेन्टेन्सेस इन अनदर वे बिगिनिङ एज सोन, यूज द अंडरलाइन वर्ड इच टाइम भनेर भनेको छ। ल सुरु गरौँ। 1 नम्बर, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्ट्राइक विल इन सुन। अब के छ त अर्को वर्डमा, द स्ट्राइक इज एक्सपेक्टेड टु इन सुन भनेर भनिएको छ। त्यसपछि 2 मा के छ त, 2, इट इज रिपोर्टेड दैट मेनी पीपल आर होमलेस आफ्टर द फ्लड्स। अब यसलाई चाहिँ मिलाएर अर्को वर्डमा लेख्नु पर्यो अनि यो अंडरलाइन वर्डले पनि सुरु गर्नु पर्यो है त। मेनी पीपल आर reported to be homeless after the floods हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यो दुईटा स्ट्रक्चरको बारेमा त्यो भिडियोमा कुरा गरेका छौं, त्यो भिडियो हेरिदिनु होला। 3 मा, it is thought that the thieves got in through a window in the roof. The thieves are thought. The thieves are thought to have got in through a window in the roof. ठीक छ। 4, it is alleged that the driver of the car was driving at 110 miles an hour. The driver is alleged to have अब के हुन्छ त, been driving at 110 miles an hour। ठीक छ। 5, it is reported that the building has been damaged by the fire, badly damaged by the fire. The building is reported to have been badly damaged by the fire. The building is reported to have been badly damaged by the fire. ठीक छ। 6, it is said that the company is losing a lot of money. भनेपछि the company is said to be losing a lot of money. The company is said to be losing a lot of money. 7 number, it is believed that the company lost a lot of money last year. अब believe तल ल्याउनु पर्यो। The company is believed to have lost a lot of money last year। ल यस्तै गरी 8, it is expected that the company will make a loss this year। अब expect को कुरा छ। The company is expected to make a loss this year। हो, हामीले यसरी यो गर्यौं है। ठीक छ। अब हामी सेकेन्डमा जाउँ। सेकेन्ड वान, complete the sentences. Use the words in the bracket and any other necessary word। ल हामीले चाहिँ ब्र्याकेटमा भएको वर्डलाई झिकालेर अनि आफूले आफ्नो नेसेसिटी अनुसार थपेर चाहिँ हामीले वाक्य पूरा गर्नुपर्ने छ। 1 नम्बरमा हेरौँ। एले भन्यो, वाट्स द सिटी होटल लाइक, क्यान यु रिकमेन्ड इट। बीले भन्यो, आई हेभ नेभर स्टेड देयर बट इट इज सपोज्ड टु बी भेरी गुड। अब हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेका छौँ सपोज टु र सेड टु चाहिँ को मिनिङ चाहिँ एउटै हो, तर कहिलेकाहीँ सपोज टु चाहिँ अरू मिनिङमा लाग्छ। टु से वाट यु हेभ एक्सपेक्टेड, एरेन्ज्ड अर इन्टेन्डेड। ठीक छ। यति दुईटा कुरा बुझेपछि यो गर्न सजिलो हुन्छ। 2 नम्बर, एले सोध्यो, हाउ मच आर दिस पेन्टिङ्स वर्थ।
मलाई थाहा छैन भनेर बीले भन्यो बी I'm not sure but they are supposed to be very valuable but they are supposed to be very valuable 3 This looks an interesting building This looks an interesting building बीले रिप्लाई दियो Yes It is supposed to have been a prison long time ago. It is supposed to have been a prison long time ago. 4 ko A. Is it true that your neighbors were lucky in the lottery? B le bhanyo. Yes, they are supposed to have won a lot of money. They have supposed to have won. They are supposed to have won. They are supposed to have won a lot of money. 5. Is it possible to climb to top of the tower? Bile reply garyo. Yes. The view is supposed to be very nice. The view is supposed to be very nice. यो supposed to र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ is said to चाहिँ एउटै हो है said to र supposed to अथवा yes the view is said to very nice is said to be very nice है यहाँनिर बी छुट्यो एउटा यस्तै गरी 6 नम्बर एले भन्यो I heard that Laura has gone away. Billy replied, Yes, she is supposed to be living in London now. Yes, she is supposed to be living in London now. अथवा yes, she is said to be living in London now. दुवै गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके अब अर्कोमा छौँ Write sentences using supposed to be plus the following भनेर भनेको अब माथिको कन्डिसनमा त supposed to र said to को कुरा एउटै भनेर बुझ्यौँ र यसमा के छ भन्दाखेरि supposed to ले चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट मिनिङ लगाउँछ यसमा supposed to ले के भन्छ भन्दाखेरि we use supposed to say हाम्रो एक्सपेक्टेसन हामीले के चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छौँ के इन्टेन्ड गरेको छौँ इन्टेन्ट गरेको छौँ अथवा के चाहिँ छ त अर्को एरेन्ज गरेको छौँ ठीक छ के चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छौँ के चाहिँ इन्टेन्ट गरेको छौँ र के चाहिँ एरेन्ज गरेको छौँ हो त्यो भन्नको लागि चाहिँ हामीले सपोज टुको प्रयोग गर्छौँ ठीक छ डी अब 1 मा हेरौँ त How is it that everybody knows about the plan? It is supposed to be a secret. अब तपाईले त यो सिक्रेट राख्नु भन्ने इन्टेन्ड गर्नुभएको थियो नि तर it is no secret anymore. It is supposed to be a secret. 2 हेरौँ You should not criticize me at all the time. You are supposed to be my friend. अब साथीले कहिले पनि आफ्नो साथीको क्रिटिसाइज गर्छ त गर्दैन नि सो you should not criticize me all the time. You are supposed to be my friend. 3. I shouldn't be eating this cake really. I am supposed to be on a diet. I am supposed to be on a diet. 4. I'm sorry for what I said. I was trying to be funny. It was supposed to be a joke. It was supposed to be a joke. 5. What's this drawing? Is it a tree? Or maybe it is supposed
To be a flower. To be a flower. To be a flower. ठिक छ 6 You shouldn't be playing a game now. अहिले त तिमी काम गरिरहनु पर्ने थियो. You are supposed to be working. You are supposed to be working. 7 That's strange. The museum seems to be closed. It is supposed to be open every day. तपाईको एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो सधैँ खुल्ने थियो तर बन्द रहेछ. तपाईको एक्सपेक्टेसन भन्दा बाहिर गयो. सो सपोज टु लगाउनु पर्यो. अब नेक्स्ट वान राइट सेन्टेन्सेस विथ सपोज टु र नट सपोज टु. अब सपोज टु भनेको त टु से वाट वी हेभ एक्सपेक्टेड, इन्टेन्डेड अर एरेन्ज्ड र नट सपोज टु भनेको चाहिँ टु से द्याट समथिङ इज प्रोहिबिटेड अर नट अलाउड अर यु सुडन्ट डु इट भन्नको लागि नट सपोज टु नेगेटिभ फर्म युज हुन्छ. ठिक छ ल. यहाँनिर हामीले बक्सबाट चुज गर्नुपर्ने छ. फर्स्टमा पार्कलाई क्यान्सल गरेको छ. 1 मा यु आर नट सपोज टु पार्क यर कार हियर. इट्स प्राइभेट पार्किङ ओन्ली. 2 मा हेरौँ त वी डट वर्क एट 8:15 बट वी रियरली डु एनिथिङ बिफोर 8:30 भनेर भनेको छ होइन. अब यसमा हामीले चाहिँ 8:15 मा चाहिँ काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एरेन्जमेन्ट छ तर हामीले 8:30 नभए केही पनि गर्दैनौँ भनेर भनेको छ. वी आर सपोज्ड टु स्टार्ट वर्क एट 8:15 बट वी रियरली डु एनिथिङ बिफोर 8:30. 3 आई डट हेलेन लास्ट नाइट बट आई कम्प्लिटली फरगट. अब भनेपछि फोन मैले फोन गर्नुपर्ने थियो तर मैले फोन गर्नै बिर्सेँ. म भुलक्कर छु, म बिर्सिहाल्छु होइन. ल जोक्स अपार्ट आई वाज सपोज्ड टु स्टार्ट टु फोन. मैले यही स्टार्ट परेर टु फोन है यहाँ काटेको छ. टु फोन हेलेन लास्ट नाइट बट आई कम्प्लिटली फरगट. 4 दिस डोर इज अ फायर एक्जिट. अब हामीले डट एनिथिङ इन फ्रन्ट अफ इट. अब यसको अगाडि केही पनि राख्नुहुन्न भनेर भनेपछि हामी पुट छ होइन. हो वी आर नट सपोज टु पुट एनिथिङ इन फ्रन्ट अफ इट. 5 माई फ्लाइट डट एट 10:15 बट इट डिडन्ट लिभ अन्टिल 10:30 भनेको छ. माई फ्लाइट वाज सपोज टु डिपार्ट at 10:15 but it didn't leave until 11:30. My flight was supposed to depart at 10:15 but it did not leave until 11:30. 6 Jonathan has a problem with his back. He is not supposed to lift anything heavy. He is not supposed to lift anything heavy. ठिक छ ल. अब यो भिडियो हामीले यो गर्यौँ. अब तपाईँले यसमा केही बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ तल कमेन्टमा. हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो चाहिँ तल लिङ्क राखिदिएका छौँ डिस्क्रिप्सनमा. त्यसमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ. त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई. किप लर्निङ. 𝘊𝗇 सूर्य. पिस.